Good morning students, I welcome you all to the science video section. Today now we are going to see about 7th standard second term unit 3 changes around us. Let us see the detailed definition. Changes take place around us all the time. A change refers to an alteration in physical properties or alteration in the composition of matter. For example, ice melt on heating, that is changes for a solid to liquid. See the diagram. This one is a physical and chemical changes of matter. First let us see the physical changes of matter. Okay, butter is converted into buttermilk. So solid formula இருக்க butter வந்து liquid formக்கு convert ஆகுது. So butter வந்து melt ஆகுது. So இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் physical change of matter. Next ice cube is converted into ice cube melt. So solid formula இருக்க ice cube வந்து liquid formக்கு convert ஆகுறது one kind of physical change. Okay. Next let us look at the another change, that is when object made of iron are exposed to moisture conditions, a reddish brown new substance called rust forms on the surface of this object. In this instance of rusting, there is change in the composition of the substance. So substance change agudhu. Thus the change involves an alteration in the property such as color, texture and state of substance, since there is formation of a new substance. So iron வந்து ஒரு மாதிரி brownish கலர்ல இருக்கும். நார்மலாக பார்க்கும்போது அயன் என்ன கலரில் இருக்கும், ஆசிட் கலரில் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து அட்மாஸ்பியரில் உள்ள மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டோட இருக்கும்போது இதுக்கு சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ கலர் என்னாகும், சேஞ்ச் ஆகி ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதோட கலர் என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. பட் ஆல்ட்ரேஷன் இன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சச் அஸ் கலர், டெக்ஸ்சர் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஆகுது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர். Next let us see the second picture. This one is a tofu. Okay, tofu is make பண்ணி baking bread வந்து நம்ம prepare பண்ணுறோம். ஓகேவா. ஸோ இது வந்து one kind of chemical changes. It is a irreversible changes. Okay, bread make பண்ணது அகைன் நம்ம டஃபாக கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இது வந்து chemical changes is a irreversible changes, but physical changes a reversible changes. Okay. Next let us see the introduction part. A change refers to an alteration in physical properties or alteration in the composition of matter. For example, ice melt on heating, that is the changes for solid to liquid. So ice வந்து மெல்ட் ஆகுறது, ஐஸ் கியூப் வந்து மெல்ட் ஆகுறது, ஹீட் பண்ணால் மெல்ட் ஆகும். ஸோ மெல்ட் ஆகிறப்ப சாலிட்லேருந்து லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகுது, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஃபர்தர் ஹீட்டிங் வாட்டர் ஸ்டார்ட் எவாப்ரேட்டிங். ஸோ அகெயின் நம்ம ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் எவாப்ரேட் ஆகும். இட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஏ லிக்யூட் to gases. So liquid formல இருக்க அந்த water content again gases formக்கு change ஆயிரும். Okay, iron are exposed to moisture conditions. So moisture conditionல expose ஆகி reddish brown கலர்ல ஒரு new substance form ஆகுது. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், is called rusting. Forms on the surface on the object. So அதோட surfaceல some changes நமக்கு தெரியும். Thus the changes involves an alteration in the properties such as color, texture and the state of substance, since there is a formation of a new substance. ஒரு new substance நமக்கு formation ஆகுது. எதுல, in chemical changesல. Let us, for another set of example, heat a cup of water and a paper. So ஒரு cup of water and paper எடுத்துருக்கோம். The water upon heating become just hotter and some point will become water vapor. So ஒரு அளவு ஹீட் ஆகும் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட். ஸோ அகெயின் ஃபர்தர் ஹீட் ஆக அது என்ன ஆகும், வேப்பர் கண்டிஷன்ஸுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். இட் ரிமைன்ஸ் வாட்டர் at all times, that is water remains the same, only it is a volume changes and hence it is called physical change. ஸோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் எவாப்ரேட் ஆனாலும் அதோட வால்யூம் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர அதை வந்து திருப்பி என்ன பண்ணலாம், அகெயின் கூல் பண்ணால் நம்மளோட வாட்டர் கண்டென்ட் கிடைக்கும். திருப்பி அகெயின் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை கூல் பண்ணி அதாவது ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சா நமக்கு ஐஸ் க்யூப் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ சாலிடை லிக்யூடாக்கலாம், லிக்யூடை கேசியஸ் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரலாம். அகெயின் கேசியஸ் ஃபார்மை வாட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம், வாட்டர் வந்து ஐஸ் க்யூப் ஆக்கலாம். ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஓகே, வேரஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பர்னிங் ஆஃப் பேப்பர் சேஞ்ச் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஒரு பேப்பரை வந்து பர்ன் பண்ணிட்டோம், ஸோ அது கார்பன் டை ஆக்சைடோ அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்ஸோ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. நவ்
we cannot get back to paper after burning. ஸோ அந்த பேப்பர் வந்து பேர்ன் ஆனது திருப்பி நம்மளால் ரீசைக்கிள் கொண்டு வர முடியாது. as there is a change in the chemical nature, it is called chemical change. ஸோ அந்த பேர்ன் ஆன பேப்பரை அகெயின் நம்மளால் ஃபர்தர் கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கெமிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை சொன்னேன், ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏ ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏ irreversible changes. Next, let us see. Look at the following list. Identify the physical and chemical changes and fill in the given table. Okay, see the picture. So இந்த பிக்சரை பார்த்து இது எது physical change and எது chemical change நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். Okay, first one is rusting of iron. Rusting of iron is a chemical change. Okay, next, digestion of food. Digestion of food is also a chemical changes. Boiling of egg. Boiling of egg is also chemical changes. Again, boil ஆன ஒரு எக்கை வந்து திருப்பி நம்ம ரா எக்கை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ is a chemical changes. Next, rotting banana. Rotting banana is also chemical change. Next, mixing sand and water particles. ஸோ இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆனதை அகெயின் நம்ம ஃபர்தராக இதை வந்து செட்டில் டவுன் பண்ணி இதை பிரிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சாப்பிங் வுட்டு. ஸோ வுட்டை வந்து கட் பண்ணுறது திருப்பி அகெயின் அதை ஜாயின் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் க்ரஷிங் ஏ கேன் வந்து க்ரஷ் பண்ணதை அகெயின் வந்து நம்மளால் நார்மல் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து மிக்சர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர் பட்டன்ஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர் பட்டன்ஸ் மிக்சர் ஆகிருக்கிறது நம்மளால் செப்பரேட்டடாக கொண்டு வர முடியும். ஓகே, ஸோ திருப்பி மிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்னிங் ஆஃப் வுட். ஒரு வுட் பேர்ன் ஆகிடுச்சு, திருப்பி அகெயின் அதை ஃபர்தர் வுட்டாக கொண்டு வர முடியாது. ஸோ இது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும், ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் எது, கெமிக்கல் சேஞ்ச் எதுன்னு. ஓகே, next let us see define matter. Already you know that matter is classified as solid, liquid and gas based on the physical state. We know that matter is made up of tiny particles, atoms and molecules. Particles are in a constant and random movement. Let us have look at the summary of the characteristic of solid, liquid and gas. When the arrangement of the particles in a substance change for any reason, applying pressure, altering temperature and other different reasons, the physical state of the substance get changed. Let us see the happens. We will apply heat to the substance. Let us see the table column. First let us see solid. Strong attraction between the particles. ஸோ அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸில் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்லி அட்ராக்ஷனாக இருக்கும். particles are very closely together and nearby arrangement. ஸோ ரொம்ப க்ளோஸ்டாக நியராக அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே, பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட் இன் பிளேஸ். ஸோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த இருக்க பிளேஸ்க்குள்ளேயே அப்படியே வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ டெஃபினிட் சேஃப் இருக்கும் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ் க்யூப் எடுத்தோன்னா அந்த ஐஸ் க்யூப் நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் எடுத்து எந்த ஒரு வெசலில் வந்து அந்த சேஃப்க்கு இருக்க வெசலில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோமோ ஸோ அதே சேஃபுக்கு தான் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஐஸ் க்யூப். ஸோ சாலிட் கண்டென்ட் அதே சேஃப்க்கு தான் கிடைக்கும். ஸோ சாலிடுக்கு டெஃபினிட் சேஃப் இருக்குது அண்ட் டெஃபினிட் வால்யூம் ஆல்சோ. இவ்வளோ வால்யூம் நம்ம ஊற்றினோன்னா அந்த எவ்வளோ நம்ம ஊற்றினோமோ அந்த வால்யூம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஐஸ் க்யூப் ஃபார்ம் ஆகும், சாலிட் கண்டென்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ சாலிடுக்கு டெஃபினிட் ஷேப் அண்ட் டெஃபினிட் வால்யூம் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see liquid. Liquid is a liquid moderate attraction between particles. ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும், பட் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கேப் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்டில் வெரி க்ளோஸ் டுகெதர் பட் நாட் நியர்பை அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாலாம் இருக்காது, அது வந்து மிடில் சம் கேப்லாம் இருக்கும். ஓகே, நியர்பை அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஸ்லைட் பாசஸ் ஈச் அதர். லிக்யூடுக்கு வந்து ஒரு இன்டெஃபினிட் ஷேப் தான் இருக்கும், ஒரு டெஃபினிட் ஷேப்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. நம்ம எந்த வெசலில் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை ஊற்றுறோமோ ஸோ அந்த வெசலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஷேப் மாற்றிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர் பாட்டிலில் வாட்டர் கண்டென்ட்டை ஊற்றினா வாட்டர் பாட்டில் என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அந்த ஷேப்பில் தான் அதோட வால்யூம் இருக்கும். ஸோ இன்டெஃபினிட் ஷேப் ஃபார் லிக்யூடு. நெக்ஸ்ட் டெஃபினிட் வால்யூம் இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ கண்டென்ட் வாட்டர் ஊற்றுறோமோ அவ்வளோ கண்டென்ட் நமக்கு வால்யூம் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் டெஃபினிட் வால்யூம் இருக்கும், பட் ஷேப் வந்து இன்டெஃபினிட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see gaseous. A very weak
attraction between particles. ஸோ அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இது gaseous particle. ஸோ அங்கங்கே particles வந்து இருக்கும். ஸோ particles are much further away from each other. ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகியிருக்கும். the particles move all around and bump in the each other. ஸோ அந்த particlesலாம் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கனால ஈஸியாக ஆகும், மூவபிள் ஆகும். ஸோ இன்டெஃபினிட் ஷேப், ஸோ கேஸுக்கு வந்து ஒரு இன்டெஃபினிட் ஷேப் தான் சொல்ல முடியும் அண்ட் இன்டெஃபினிட் வால்யூம். ஸோ ஒரு டெஃபினிட் ஷேப் கிடையாது அண்டு ஒரு டெஃபினிட் வால்யூம் ஆல்சோ கிடையாது எதுக்கு கேசியஸ்க்கு. ஓகே, இதுதான் டிஃபரன்ஷியேட் வித் சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேசியஸ் பார்ட்டிக்கல். Next, let us see effects of heat on solid, liquid and gaseous. Upon heating, particles arrangement within the state of matter gets disturbed. The disturbance is seen either as expansion or contraction. ஸோ எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா அது என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லாட்டினா கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும். ஓகே, when heated or cooled the object may expand or contract but the mass remains the same. ஸோ அதோட மாஸ் வந்து ரிமைன்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும், பட் அது ஒன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லாட்டினா கான்ட்ராக்ட் சின்னதாகும். ஓகே, this is the number of particles that was inside the object that does not undergo any change. Only the arrangement of the particles will be changed. அதில் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. only the arrangement of the particles will be changed. Okay, when a glass of water is heated, its volume increases. And if gases of water is cooled, in volume decreases. ஸோ நம்ம வந்து வாட்டரை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும், அதோட வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்டு இஸ் எ gases of water is cooled, the volume decrease ஆகும். ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Such changes where there is change in volume but mass remaining the same are called physical changes. நிறைய சேஞ்சஸில் சம் சேஞ்சஸ்லாம் என்ன ஆகும், அதோட வால்யூம் அண்ட் மாஸ் வந்து ரிமைனிங் த சேமாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம், தட் இஸ் கால்ட் physical change and they can be pictorially depicted as follows. There are other possibilities that can occur upon heating the solid, liquid and gaseous. The possible changes are due to the melting, boiling, freezing and condensation, during which there is change in physical state of the particles of the matter. Let us discuss about them in detail in a short while. Next, second one may result in expansion or contraction, during which volume changes, mass is conserved. Next, let us see physical changes. See the diagram. This is a stitching of ரப்பர் பேண்ட். ஸோ அந்த ரப்பர் பேண்டை இழுக்கும்போது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அதே அந்த ரப்பர் பேண்டை நம்ம விட்டுட்டோன்னா அது என்ன ஆகும், கான்ட்ராக்ட் ஆகும், சின்னதாயிரும். ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ அதோட ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது. அகெயின் அது ஃபர்தர் ரீபேக் ஆகுது. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ். ஸோ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இஸ் ஏ ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ். Next, let us see define physical changes. Physical changes are the changes in which only physical properties of a substance undergo a change and there is no change in a chemical position. ஸோ அங்கே வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் மட்டும்தான் ஒன்று ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல்ப் நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது பல்ப் எரியுது. ஸோ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் மட்டும்தான் நடக்குது, அங்கே கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் எந்த சேஞ்சஸுமே நடக்கல. ஓகே, தட் இஸ் ஏ நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு இன் ஏ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸில் எந்த ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகாது. That means physical properties include luxure, that means shiny content, malleability, அதாவது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கதா இல்லையா செக் பண்ணுறது, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ductility, ability to the drawn into the thin wire, and density, viscosity, solubility, mass, volume and so on. Any change in these physical properties is referred to as a physical change. For example, when a rubber band is stitched is elongated. However, when the stitching is stopped, the rubber band comes back into the original state and safe. In this example, there is no new substance formed, but the rubber band remains the same before and after elongation. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான், ரப்பர் பேண்டை அப்படி இழுக்கும்போது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அகெயின் நம்ம அந்த விடும்போது அந்த இழுத்ததை விடும்போது அது என்ன ஆகும், கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ ரப்பர் பேண்டை வந்து இப்படி இழுக்கிறதும் அதை திருப்பி அகெயின் அது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு திருப்பி வரதும் இஸ் எ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச்.
Next, we are going to discuss about characteristics of a physical change. A physical change has following characteristics. First one is, during a physical change, no new substance are formed. எந்த ஒரு new substance physical changeல form ஆகாது. Okay. In a physical change, the chemical properties of a substance do not change. ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே நடக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வென் ஐஸ் க்யூப் வந்து மெல்ட் வாட்டர் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஐஸ் க்யூப் வந்து மெல்ட் ஆனால் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இன் திஸ் சேஞ்ச் தேர் இஸ் நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ், பட் வாட்டர் இஸ் சேம் போத் இன் த ஐஸ் அண்ட் இன் வாட்டர். ஸோ ஐஸ் க்யூபு வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது. திருப்பி அந்த வாட்டரை வந்து திருப்பி நம்ம கூல் பண்ணாலும் ஐஸ் ஆகும். பட் அதோட மாசு அந்த வால்யூம் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் கேரக்டர் சொல்கிறோம். அண்ட் தி செகண்ட் பாயிண்ட், ஏ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இஸ் யூஸ்வலி டெம்பரரிலி அண்ட் ரிவர்சபிள் இன் நேச்சர். For example, when water is heated, water evaporates or formed. Okay, water ஹீட் பண்ண evaporate ஆகும். Once water vapor are cooled, water can be obtained again. ஸோ வாட்டர் அகெயின் நம்ம கூல் பண்ணும்போது வாட்டர் வந்து அந்த எவாப்ரேஷன் ஆனது நமக்கு ஃபுல்லாக வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிரும். ஓகேவா? இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிவர்சபிள் இன் நேச்சர். Next, let us see the third one character. In a physical change, the chemical properties of a substance do not change. Physical change நடக்கிறப்ப chemical propertiesல எந்த changes நடக்கிறதுலன்னு தெரியும். For example, when a piece of gold is melt. So piece of gold வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ணுறோம். Its chemical composition remains the same in the solid form and also in a liquid form. ஸோ சாலிட் கண்டென்ட் நம்ம எவ்வளோ ஊற்றுறோமோ அந்தளவுக்கு தான் நமக்கு என்னது லிக்விட் கண்டென்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதோட கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் எந்த சேஞ்சஸும் நடக்கலை. எதில்? ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில். ஓகே. நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see the fourth point. In a physical change, the physical properties such as color, shape and size of a substance may undergo a change. அதோட கலரு, சைஸ் அண்ட் ஷேப்பில் வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கலாம். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கட்டிங் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளேட்டிங் எ பலூன் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் physical changes in which size and shape of a substance undergo a change. ஸோ ஒரு குக்கும்பர் எடுத்தோன்னா அதை கட் பண்ணோன்னா அதோட ஷேப் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன ஆகாது? சேஞ்ச் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பலூன் எடுத்து அதை ப்ளோ பண்ணோன்னா அந்த பலூனோட ஷேப் மட்டும் தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. பட் அகெயின் அந்த பலூனில் உள்ள ஏரை வந்து நம்ம வெளியில் விட்டோன்னா அந்த பலூன் வந்து அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். இதெல்லாம் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். Next, let us see the characteristics of physical changeல some summaries. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு. எந்த ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸும் ஃபார்ம் ஆகலை. எதில்? ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில். அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், ரிவர்சபிள் இன் நேச்சர். ஸோ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சை நம்ம அகெயின் திருப்பியும் அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு நம்மளால் கொண்டு வர முடியும். அது வந்து சம் சேஞ்சஸ் நடந்தாலும் திருப்பி அதை கம்பேக் பண்ணி அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர முடியும். இதுதான் ரிவர்சபிள் இன் நேச்சர். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட், கலர், சைஸ், shapes of the substance undergo changes. அந்த கலர், சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஷேப் மட்டும்தான் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சில் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே. நெக்ஸ்ட், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் டு நாட் சேஞ்ச். அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியோட சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். ஓகே. Next, let us see changes of state. Changes of state of a substance in one of the major physical changes we encounter in daily lives. We have read about simple changes of physical state such as melting of ice in our previous classes. Next, let us see the following are some of the changes of state. From solid is converted into liquid form is called a melting. Next, from liquid is converted into a gaseous form is called a vaporization. Next, from liquid is converted into a solid is called a freezing. Next, from gaseous form is converted into a liquid form is called a condensation. From solid is converted into a gaseous form is called a sublimation. Next, melting, vaporization and sublimation occur when heated and hence it is called as endothermic process. Endothermic process, that is heat is observed. Okay. In an endothermic process, the speed of the molecules is increased, hence they move faster. Such as freezing, condensation, heat is removed.
heat is removed, resulting in the decreasing the speed of the molecules, causing the move slower. So heat வந்து liberate ஆகுது. Such process are called as a exothermic process. So heat absorb ஆன endothermic process, heat liberate ஆன exothermic process. Next, let us see the melting. You have seen a bundle of water getting pooled around the glass of ice cream of a glass of ice cubes when it's kept into a room temperature. The ice cubes or ice creams melt, right? Can you give a reason for that? The ice kept into the beaker receives heat from the surrounding air to melt and form a water. ஸோ ஐஸ் க்யூபாக இருந்தது ஐஸ்கிரீமாக மெல்ட் ஆகுது. ஹீட்டாக சாலிட் வந்து லிக்விட் ஆகும். அகெயின் லிக்விட் வந்து கூல் பண்ணால் நமக்கு சாலிட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். Next, let us see the melting of ice and freezing of water. Through ice and water look different. They are both made up of water molecules. ரெண்டுலேயுமே water molecules present இருக்கும். This means that no new substance is formed. எந்த ஒரு new substance form ஆகுது. During the melting of ice, only a change of state. ஸோ அதோட change of state தான் some changes நடக்குது. From liquid to solid to liquid நமக்கு convert ஆகுது. Takes place during the melting of ice. So the melting of ice to from water is a physical change. So ice வந்து மெல்ட் ஆகி வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஃபிசிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். The change which occur during the melting of ice to form a water to be reversed easily by freezing the water to form ice again by keeping a beaker of water in a freezer zone of a refrigerator. ஸோ ஐஸ் க்யூப் வந்து சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கிறது அகெயின் மெல்ட் ஆகி நமக்கு வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது. அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது நமக்கு திருப்பி ஐஸ் க்யூப் கிடச்சிருது. ஸோ இதுதான் வந்து மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ் அண்ட் ஃப்ரீசிங் ஆஃப் வாட்டர். So melting is a changes of a solid into its liquid state and it is happened to heating, whereas freezing is a changing of a liquid into its solid state and is happened by cooling. Next, let us see the vaporization. Look at a kettle kept on the fire. The bubbles from on the liquid water becomes water vapor if you heat it sufficiently. However, when you put a wet cloth to dry, the water evaporates into air, leaving the cloth dry. ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ண ஒரு கிளாத்தை வந்து வெட் கிளாத்தை வந்து நம்ம காய வைக்கும்போது அது என்னாகுது ட்ரை ஆகுது. ஸோ எப்படி ட்ரை ஆகுது, அதில் உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட் என்னாகுது, ஏரில் எவாப்ரேட் ஆகுது. ஸோ எவாப்ரேட் ஆனதுனால அந்த cloth நமக்கு ட்ரையாக காஞ்சு நமக்கு கிடைக்குது. That is, there are two types of vaporization. So ரெண்டு type of vaporization இருக்கு. First one is boiling and evaporation. The first one is by heating and the second one by vaporization. First heat பண்ணுறது and second one vaporize பண்ணுறது is a nature. Boiling is the process of conversion of liquid into vapor on heating. ஸோ பாயிலிங் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, ஹீட்டாக லிக்விடு வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது. இன் கேசியஸ் ஸ்டேட் ஒன்லி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகூல் சேஞ்சஸ், தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தியர் கெமிக்கல் கம்போசிஷன். ஸோ பாயிலிங் இஸ் ஏ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பாயில் ஆகிறது நமக்கு என்னது, ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் தான். பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் அ கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் பார்த்திங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருக்கும், பட் மூவபிள் இருக்கும். அப்பான் ஹீட்டிங் ஏ லிக்விட் த பார்ட்டிகல்ஸ் gain energy and vibrate, move vigorously. When the particle passes enough energy, they overcome the strong force of attraction between one another. ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு பார்ட்டிகல்ஸுக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். The particles break free from one another and move randomly. ஸோ ஈஸியாக என்ன ஆகும், gaseous பார்ட்டிக்கலில் ரேண்டமாக மூவ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when liquid water is heated to 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius is a boiling point range. It boils to become a steam. ஸோ அது என்ன ஆகுது, ஸ்டீம் ஆகுது. பாயிலிங் occur when the boiling point is reached. ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகுது. பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் 100 degrees Celsius. The liquid change into a gaseous state. ஸோ லிக்விட் என்னவாகுது, gaseous ஸ்டேட்டுக்கு 100 பாயிண்ட்டை ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே அது என்ன ஆகும், எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். Next, let us see the factors affecting the rate of evaporation.
Take a glass of water. All the water molecules are moving here and there are different velocities. Shown an arrow of different length. ஸோ அந்த arrow பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் different length இருக்குது. Some of the molecules especially at the surface could be moved in a directly away from to liquid and have அப்பேக்கு எனர்ஜி டு ஓவர் கம் டு த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ். ஸோ சர்ஃபேஸில் வந்து அதிக எனர்ஜி ஹீட் அதிகமாக அட்ராக்ஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆஃப் அ லிக்யூடு. தென் த மாலிகூல் வில் எஸ்கேப் இன்டு அ ஏர். ஸோ மாலிகூல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் எஸ்கேப் ஆக பார்க்கும் ஏருக்கு. தஸ் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெட்லி த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எஸ்கேப் ஆர் சேட் டு எவாப்ரேட். And the water level in the glass decreases as the time passes. Time ஆக water level என்ன ஆகும் decrease ஆகும். Note that the temperature of the water did not rise to the level of boiling point of water. ஸோ அந்த boiling point of water ரீச் பண்ணுற வரையும் அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகாது ரைஸ் ஆகாது. There any bubbles formed like boiling. Evaporation is the technique used to separate dissolved solid from a solid to liquid mixture. So solid liquid mixture ஆகிறது. That is the technique used to extract salt from seawater in salt pan. ஸோ உப்பெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்களா அதெல்லாம் எந்த பேசிஸில் தான் நமக்கு செய்கிறாங்க. ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் கடல் வாட்டரில் கொண்டு அங்கங்கே பாத்தி மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கட்டி வச்சோடனே அதில் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும். அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் சன்னு டெய்லி பட அதுலேருந்து வாட்டர் கண்டென்ட் எவாப்ரேட் ஆகி அந்த சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து கீழே செட்டில் டவுன் ஆகும். ஸோ இப்படி தான் நமக்கு வந்து உப்பு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் ட்ரையிங் க்ளோத் டு ட்ரையிங் ஃபிஷ் எவாப்ரேஷன் இஸ் யூஸ்டு. ஸோ க்ளோத்தில் உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட்டை ட்ரை பண்ணுறது ப்ளஸ் ஃபிஷ்ஷில் ஆல்ரெடி வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் அதை ட்ரை பண்ணால் நமக்கு கருவாடை கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அதில் உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட்லாம் எவாப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே, next let us see freezing. Water in the freezer compartment of a refrigerator gets cooled and solidified to form ice. In this case the liquid water வந்து liquid formல இருக்கு changes into a solid for ice. So ice நமக்கு convert ஆயிருது. Only a change in state from liquid to solid takes place during the freezing of water to form ice, but no new substance is formed. So the freezing point of water is also a physical change. Upon cooling a liquid, the particles lose energy and vibrate less vigorously. When the particle possesses less energy, they can experience strong forces of attraction between one another. The particles move closer to each other and the movement of particles is also restricted. For example, when liquid water is cooled to 0 degrees Celsius, ஸோ ரொம்ப சாலிட் கண்டென்ட் ஆகிறப்ப ரொம்ப க்ளோஸ்டாக டைட் ஆகிரும். ஸோ அங்கே வந்து லெஸ் எனர்ஜி தான் அங்கே வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கும், ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். Freezing occurs when the freezing point is reached. Freezing point reach ஆயிரும். The liquid changes into a solid state. So liquid நமக்கு என்னவா சேஞ்ச் ஆயிருது சாலிடாக சேஞ்ச் ஆயிருது. The arrangement of particles in liquid and solid are particles of liquid is converted into a particles of solid. ஸோ சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப அங்கே ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்காது, அந்த மாலிகூல்ஸ்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ்லி ஜாயிண்டாக இருக்கும், அங்கே மூவபிள் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும், அட்ராக்ஷனும் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப எனர்ஜி லெவல் வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆகும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ். Next let us see define freezing. The temperature at which water changes from a liquid into a solid. So liquid வந்து சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப அந்த freezing point 0 degree Celsius ரீச் ஆகிறப்ப அது என்ன ஆகும் ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ ஃப்ரீஸ் ஆனால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, next let us see condensation. We would have observed that the plate that covers the cooked food items have water droplet inside. Why? ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் சமைக்கும் போது பிளேட் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த பிளேஸை குக் பண்ணும்போது நல்லா ஹீட் பண்ணி குக் பண்ணும்போது அந்த பிளேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கப்போ அகைன் அந்த பிளேட்டை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வாட்டர் ட்ராப்லெட் இருக்கும். ஏன் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the water vapor emanates from the hot food and gets up.
The plate covering the food items in the relative less temperature than the hot food. Thus, the more energetic molecules lose energy once they touch the cooler plate. As the molecules lose heat, they lose energy and slow down. They move closer to other gas molecules. Finally, those molecules collect together to form a liquid. ஸோ அது என்ன ஆகுது, ரொம்ப லெஸ் எனர்ஜி அண்டு ஸ்லோ டவுன், ரொம்ப ஸ்லோவானதில் அதுலேயே அது அப்படியே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட். அது அகெயின் அது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு லிக்விடாக ஃபார்ம் ஆகும். கண்டென்சேஷன் ஹேப்பன்ஸ் வென் மாலிகூல்ஸ் என்ன கேஸ் கூல் டவுன். அகெயின் அதை கூல் பண்ண நமக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இன் கிளாஸ் 6 you learn about water cycle in which you already known how to the cloud are formed the water vapor. Water vapor coolness to form cloud. So condensation is the conversion of gas into a liquid state. Gas இருந்து liquid stateக்கு form ஆகுது. The liquid obtained after condensation can be converted back into gas on heating. So condensation is also a physical process. During this process, only the arrangement of molecule changes from the gaseous state to liquid state. So condensation is a physical change. Gas இருக்கு, அதை கூல் பண்ணால் நமக்கு லிக்விட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லிக்விடை அகெயின் நம்ம ஹீட் பண்ணால் நமக்கு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ condensation is the changing of a gas into a liquid state and is happening by cooling. Whereas evaporation is the changing of liquid into a gas state and happen by heating. So condensation, that means gaseous particles converted into liquid by cooling. Okay, evaporation is here the liquid particles converted into a gas is called heating. Next, let us see sublimation. We have seen camphor being burned at home, kept in room to prevent entry of moistures. Have you ever noticed camphor becoming liquid at any point of time? It will be not. Okay, ஸோ கற்பூரம் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கற்பூரத்தை நார்மலாக நம்ம வீட்டில் வச்சாலே என்ன ஆகும், அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் டேரெக்டாக என்னவாகுது, வாட்டராக ஆகலை, பட் டேரெக்டாக எவாப்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த கற்பூரம் ஈஸியாக என்ன ஆகும், எவாப்ரேட் ஆகும். தேர் ஆர் செர்டைன் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் கேம்பர், நாப்தலின் தட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கேஸ் டைரக்ட்லி அப்பான் ஹீட்டிங் வித்தவுட் பிகமிங் லிக்விட். எந்த ஹீட்டிங் எதுவுமே பண்ணல, பட் நமக்கு சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் டேரெக்டாக என்ன ஆகுது, எவாப்ரேட் ஆகுது. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இன் விச் solid is converted directly into a gas is called a sublimation. Define sublimation. This process in which a solid is converted directly into a gaseous is called a sublimation. Next, let us see crystallization. Through not maintained either, crystallization is also a special form of physical change. The soluble impurities get removed from certain solid by crystallization. The process of cooling a hot, concentrated solution of a substance to obtain crystals is called a crystallization. We also know that seawater contains salt discovered in it, and the salt can be separated from seawater by the process of evaporation. The process of evaporation is not a good technique because the soluble impurities do not get removed in the process of evaporation. So in the process of evaporation la and the soluble impurities totally நமக்கு remove ஆகாது. Further, the crystals of salts obtained by the process of evaporation are small. The shape of crystals cannot be seen clearly. So, அதை நம்மளால் பார்க்க முடியாது. So, the solid substance are usually purified by the process of crystallization. So, இந்த solid substance எதன் மூலமாக purify பண்ணுறாங்கன்னா இந்த crystallization process மூலமாக தான். Okay, large crystals of pure substance can be obtained from their solution by this process of crystallization. So, define crystallization. Crystallization is a method of separation as well as a method of purification. Again, one more time I will repeat. Define crystallization. Crystallization is a method of separation as well as method of purification. இது ஒரு மெத்தடு செப்பரேஷன் பண்ணுறது, பட் இது purificationக்கு இது ஒரு good example.
ஸோ see the diagram. நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. சாலிடை வந்து ஹீட் பண்ண மெல்ட் ஆகி நமக்கு வாட்டராக லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அந்த லிக்விடை வந்து அகெயின் ஹீட் பண்ண எவாப்ரேட் ஆகி கேஸஸ் ஃபார்முக்கு போகும். ஸோ அந்த கேஸை வந்து நம்ம கூல் பண்ண நமக்கு கண்டென்சேஷன் ஆகி நமக்கு லிக்விட் கிடைக்கும். அந்த லிக்விடை வந்து திருப்பி நம்ம கூல் பண்ண ஃபர்தர் ஃப்ரீசிங்கில் வச்சு கூல் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும், அந்த சாலிட் கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ். சாலிடை லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், லிக்விடை கேஸஸ் பார்ட்டிகலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், அகெயின் கேஸஸை ஃபர்தர் லிக்விடாக கொண்டு வரலாம், லிக்விடை ஃபர்தராக சாலிடாக கொண்டு வரலாம். ஸோ இது எல்லாமே மாற்றி கொண்டு வரலாம். ஸோ இது அதனால தான் சொல்கிறாங்க ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸே ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ். இது வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இஸ் ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ். Today in this topic is over. Next topic I will send you later. Thank you.